آپ ایک رچ ڈیڈ ہیں یا پور ڈیڈ, یا پھر آپ کا ڈیڈ رچ ہے یا پور؟ آج ہم ڈسکس کریں گے رابرٹ کیوسکی کی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ. میں رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ کے اس کانسیپٹ سے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس سے 100 بار اختلاف کرتا ہوں کہ باپ غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ باپ نہ غریب ہوتا ہے نہ امیر ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے, اور وہ اپنا ہر جتن کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے اپنے بیٹی کو کامیاب بنانے کے لیے. لیکن کتاب کیوں ایسا بتاتی ہے؟ کیوسکی کیوں یہ کہتا ہے کہ رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ؟ ایکچولی آج وہ مسکنسیپشن جو آپ لوگوں کی ہے, جو آپ نے بہت جگہوں سے سمری سن رکھی ہوں گی, ریویو سن رکھے ہوں گے, کتاب کو پڑھ کے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہو سکی تو یہ ویڈیو مکمل واچ کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ایک آئیڈیا آپ کی ہڈیوں میں اتر جائے گا, آپ کو کمال لگے گا, یہ چیزیں آپ اپلائی کر سکیں گے اور یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ویڈیو مکمل دیکھیے, اگر آپ نے پہلے دیکھ رکھی ہے تو ایک بار اور دیکھیے, کمال ہو جائے گا, یقین کریں. جی السلام علیکم, میں ہوں یاسین شاکر, بزنس کوچ, ٹرینر, NLP, اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ذاتی چینل یاسین شاکر. اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام قبول کیجئے, نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کیجئے, لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کی یہ سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ. کیوسکی 2 فادرز کی بات کرتا ہے. ایکچولی یہ 2 شیڈز ہیں, ایک فادر کے 2 شیڈز ہیں, لیکن یہ اپنے فادر اور اپنے فادر کے فرینڈ جو کہ اس وقت رچرڈ بہت زبردست بزنس مین تھے, یہ دونوں کی ایگزامپل دیتا ہے کہ ہوائی میں اس وقت یہ دونوں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑھ رہے تھے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ایکچولی his father was not a poor father, actually his mindset was poor, and his uncle was not a rich man, actually his mindset was rich. That's why the poor mindset پیچھے رہ گیا اور امیر مائنڈ سیٹ آگے چلا گیا. تو ایکچولی اٹ از ناٹ دا اسٹیٹ, ایکچولی اٹ از دا مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ میٹرز اے لاٹ. یہ آپ کی پاکٹ میٹر نہیں کرتی, آپ کا مائنڈ سیٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف کو اپروچ کرتے ہیں. کیوسکی ایکچولی بتانا چاہ رہا ہے کہ فادر ہوتا ہے, وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر کیوسکی کو اس کے باپ نے یہ کہا کہ آپ یہ کام کر لو, سیکیور رہو گے, تو ایکچولی he loved him, اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم کیسے سیکیور رہ سکتے ہو. دوسری طرف دوسرا فادر ہے, وہ بھی اسے کامیاب بنانا چاہتا ہے, یہ بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے. So these are the mindset, the way you approach towards the life. So actually it is not the father who was the poor, it was the mindset. So today we are going to change your mindset. The book can change your mindset. This is what the people understand in a wrong way. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ ایک باپ غریب ہوتا ہے, ایک باپ امیر ہوتا ہے. مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا ہمارے کوچنگ سیشن میں کہ سر یہ جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اس میں کیا وہ غریب باپ کیوں غریب باپ ہے؟ تو ایکچولی باپ غریب نہیں ہے, سوچ غریب ہے. سوسائٹی میں ہر طرف اپرچونٹیز ہمارے لیے موجود ہے. اس لیے کیوسکی یہ کہتا ہے کہ ایک بہت پڑھا لکھا شخص جس نے کوئی ہزاروں ڈگریاں کر رکھی ہوں گی, ہو سکتا ہے وہ فائنینشلی انٹیلیجنٹ نہ ہو, لیکن ایسا شخص جس نے 2-4 جماعتیں پڑھ رکھی ہوں, کبھی شاید اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, اسکول کے پیچھے سے بھی نہ گزرا ہو, آگے سے گزرنے کی بات تو دور ہے, لیکن وہ فائنینشلی انٹیلیجنٹ ہو. ہاں, یہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں. دس از واٹ, ایک سیمینار میں گیا تو مجھے بچوں نے سوال کیا, اٹ واز اے سیشن ود نیو ینگ انٹرپرینورز. تو مجھے سوال کرنے لگے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے, ہم نے اب تک 16 سال ایجوکیشن حاصل کر لی ہے, لیکن ہم ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے لیکن دے آر سکسیزفل. سو وٹ ڈو یو مین بائی سکسیزفل؟ سر آپ ہمیں کیسے یہ بتائیں گے؟ تو میں نے ان سے ایک سادہ سی بات کی کہ تعلیم اور دولت یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. یو آر ناٹ گیٹنگ ایجوکیشن فار دا sake of wealth. Actually you are learning because you want to be a good citizen in the society. Wealth creation is something different, that is another science. So اس سیشن میں ہم اس سائنس کی بات کرنے جا رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ unluckily, misfortunately our educational system is not teaching to. کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں صرف وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا سوسائٹی میں کوئی اپلیکیشن نہیں. یہ کسی اور دن ہم ڈسکس کریں گے. رابرٹ کیوسکی کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیوسکی ایکچولی کیا کہتا ہے. کیوسکی کا ماننا یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ میٹرز اے لاٹ. دا وے یو اپروچ ٹورڈز لائف, دا وے یو ٹیک ایکشنز, دا وے یو ڈریم, دا وے یو اسٹرگل. آپ زندگی میں کس قسم کی اسٹرگل کرتے ہیں, اٹ میٹرز, اٹ میکس یو وٹ یو وانٹ ٹو بی. یہ وہ بناتا ہے جو تم بننا چاہتے ہو. اب دیکھو, ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کیوسکی کے فادر کا PhD ہے, بہترین ہے, بڑی ہائی پیئنگ سیلری لے رہا ہے, لیکن
he struggled throughout his life, अपनी पूरी ज़िंदगी इसने स्ट्रगल किया। मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ नहीं सकते, 20-20 साल कर लिए, अब वो कहते हैं सेटल हो गए सर, हमने 20 साल लगा दिए और ये हमारा कंफर्ट जोन है, अब बाकी सैलरी बढ़ी, अब इंजॉय करने का वक्त है, लेकिन खर्चे पूरे नहीं होते, क्या करें? तो बिजनेस की तरफ आओ। कैसे बिजनेस की तरफ आए, ये एक और स्टोरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में क्यों एक शख्स सिर्फ जॉब ही के नरगे में रह जाता है, वो जो शैकल्स, वो जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को क्यों तोड़ नहीं पाता? इसकी बड़ी वजह माइंडसेट। माइंडसेट कहता है कि बस सेट हो जा, तो जहां सेट हो गया यहीं सेट रह, यहां सेट है तो बहुत सेट है, लेकिन लाइफ सेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो आज इस प्रॉब्लम को हम चेंज कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितनी दौलत है, कियोस्की ये कहता है कि आज ही लिखने बैठ, आज ही सोच, देख, एनालिसिस कर कि क्या अगर तू आज काम बंद कर दे तो कितनी देर तक तू बगैर काम किए रह सकता है। तुझे अंदाजा हो जाएगा कि तेरे पास कितनी वेल्थ है। अब बिजनेसमैन तो ये कर सकता है, जॉब वाला कैसे कर सकता है? जॉब वाला तो इस महीने की सैलरी लेता है, एक दिन की खुशी आती है, सारे पैसे खर्च करता है और उसके बाद फिर वैसा, फिर लौट के बद्दू घर को आए, फिर वही इंतजार एक पूरे महीने का। जबकि बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ आता है, पहले वो लगाता है फिर आता है, पहले वो लगाता है फिर आता है। लेकिन जॉब वाला सिर्फ वो कहता है कि आना चाहिए, आना चाहिए। बिजनेस वाला कहता है जाना चाहिए, जाएगा तो आएगा, लगेगा तो कमाएंगे, लगाएंगे तो लेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे लेंगे? कियोस्की के मुताबिक कमाई 3 तरीकों से आती है। अब वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका जो सब लोग दिन से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, सारी रात मेहनत करते हैं, ये ट्रेडिशनल वे है टू अर्न समथिंग। लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके पैसे कमाते हैं, पहला ये तरीका है। दूसरा वो जो अमीर अपनाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स खरीद के छोड़ देते हैं, एसेट्स उनके लिए काम करते हैं, ये रकम इनके लिए काम कर रही है। और तीसरा तरीका ये है रॉयल्टी। आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिन कामों की वजह से वो काम चले जा रहे हैं और उनकी जगह से आपको पैसा आए जा रहा है। ये 3 चीजें जो आपके पास आती हैं, पैसा इन 3 चीजों से आता है। अब आपने ये फैसला करना है कि तीनों में से किस सिमत से, किस डायरेक्शन से आपके पास पैसा आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, क्या ये आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए सफिशिएंट है? नेक्स्ट, कियोस्की ये कहता है कि हमारे 2 बड़े दुश्मन हैं जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर पाते, जॉब छोड़ नहीं पाते, रिस्क ले नहीं पाते, अपने आप से निकल नहीं पाते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। ये 2 बड़े दुश्मन कौन से हैं? पहला फियर, लोग फियर से नहीं निकलते। फियर यानी कि वो रिस्क नहीं ले पाते, वो जो अपना कंफर्ट जोन है उसको छोड़ नहीं पाते। दूसरा ग्रीड, लालच। लालच होता है कि आज मैं इस जगह रहकर आज मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, ये मेरी प्रमोशन होगी, मुझे ये सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये सिक्योरिटी मिल जाएगी, मेरे लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी, कंपनी मुझे गाड़ी दे देगी, कंपनी मुझे घर दे देगी। ये चीजें, वो लालच जो है इंसान को, कहते हैं ना कि लालची अगर जिंदा है तो फ्रॉडी कभी नहीं मर सकते, ठग जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि लालची जिंदा है, जितने लालची जिंदा होंगे उतने ही ठग और फ्रॉडी बढ़ते जाएंगे। यही एक बड़ी वजह है कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। क्योंकि इंसान को पेचेक जो है ना, महीने बाद जो पेचेक मिलता है, ये कुछ करने नहीं देता, ये कुछ करने नहीं देता। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम कियोस्की ये कहता है कि ये जो ब्रोक है ना, लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, कर्ज चढ़ जाएगा, वो तो दिवालिया हो जाएंगे। वो कहते हैं दिवालिया आप एक बार होंगे, जबकि पॉवर्टी आपके साथ सारी जिंदगी चिमटी रहती है। जब तक आप उस फियर, उस कंफर्ट जोन, उस लालच से नहीं निकलते तो आपके लिए प्रॉब्लम रहते हैं। शाकिर शुजाबाती बड़े खूबसूरत शायर हैं, वो कहते हैं, उन्हां दे बाल सारी रात सुमदिन भुगत सुमदे नहीं, जिन्हां दे कई दे बालां को खड़ेंदियां शाम थी वेंदी। तो ये वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। फिर ऐसा ही होता है कि दूसरों के बच्चों को वो उनके खिलौने बने रहते हैं और अपनी ज़ात के लिए वो कुछ कर नहीं पाते। तो ये अपने लिए इनिशिएटिव नहीं है जब तक लेंगे, तब तक ये पुअर माइंडसेट ऐसा ही रहता है, ये पुअर ही आपको रखता है, ये कभी आपको अमीर होने नहीं देता। तो एक्चुअली ये जो पुअर फादर है, जिसको पुअर फादर हम समझते हैं, पुअर डैड समझते हैं, ये पुअर माइंडसेट है। और ये जो रिच डैड है, ये रिच माइंडसेट है, जो कि जनरेशंस को
सिखाता है हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू डेवलप वेल्थ, हाउ टू बिल्ड मनी, हाउ टू बिल्ड वेल्थ, कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे इजाफा करना है, कैसे दौलत को अपने काम पे लगाना है। कियोस्की ये कहते हैं कि या दौलत के लिए आप काम करते हो या फिर दौलत आपके लिए काम करती है। पुअर माइंडसेट हमेशा दौलत के लिए काम करता है, मनी के लिए काम करता है, जबकि अमीर माइंडसेट क्या करता है, वो दौलत को अपने लिए, ले दौलत तू मेरे लिए काम कर, अब मैं सोता हूं तू काम कर, मैंने कर लिया जो करना था, अब सिर्फ तू काम करेगी और मैं खाऊंगा, मैं सुकून करूंगा। बिल्कुल इसी तरह ये माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं कि दौलत को लगाएं, वो आपके लिए काम करे, क्योंकि एक वाहिद दुनिया में ऐसी चीज है जो कि 24 घंटे बगैर आराम किए काम कर सकते हैं, दैट इज योर वेल्थ। आपकी जो रकम है ये वाहिद चीज है, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता 24 घंटे काम, और सारी जिंदगी नहीं कर सकता, नस्लों तक नहीं कर सकता, सिर्फ एक चीज कर सकती है, एंड दैट इज योर वेल्थ। अपनी वेल्थ को अपने लिए काम करने पे लगाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर कियोस्की ये बताता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं कि मैंने अपने से काबिल लोगों को देखा लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि उनके पास वो सक्सेस माइंडसेट नहीं था, उनके पास ये रास्ता नहीं था जिस रास्ते पर चलकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाते। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो ज्यादातर टैलेंटेड लोग होते हैं ये रैट रेस का हिस्सा रहते हैं, रैट रेस नहीं बदल पाते। रैट रेस क्या है? टी.एस. एलियट ने कहा था कि वी ऑल आर रनिंग अ रैट रेस, वेदर वी विन और लूज वी स्टिल आर रैट्स। जीत जाएं या हारें तो हम फिर भी चूहा दौड़ रहे। कभी आपने घरों में चूहे दौड़ते देखे कि चूहा जा रहा है जी? कभी देखा ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा है जी, अब अपने बच्चों की बस्ते लेके जा रहा है, बैग्स लेके जा रहा है, बच्चों को छोड़ने जा रहा है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई काम की वजह से चूहा दौड़ रहा है। कभी आपने देखा है? इसे कहते हैं ये बेमायनी दौड़ है। तो बेमायनी दौड़ में जब हम शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि टैलेंटेड लोग भी कामयाब हो सकते हैं, इनके पास 3 स्किल्स होनी चाहिए। 3 स्किल्स। नंबर 1, कैश फ्लो इनको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, कैश मैनेजमेंट। दूसरा, सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। तीसरा, ये जो पीपल मैनेजमेंट है, लोगों को कैसे मैनेज करना है। दुनिया में ये 3 बड़ी चीजें हैं और जो सबसे ज्यादा लोग हारते हैं सर, वो पीपल मैनेजमेंट से हारते हैं। उनको नहीं पता चलता खुद को कैसे मैनेज करें, लोगों को कैसे मैनेज करने। एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट बहुत बड़ा आर्ट है। अगर आपको ये आ गया तो आपके लिए काम बड़ा ही आसान हो जाएगा, कामयाबी आसान हो जाएगी और आप रिच डैड्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर कियोस्की बड़ी जोर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको सेल्स नहीं आती, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में हर शख्स इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेचता है, कुछ ना कुछ खरीदता है। तो कियोस्की ये कहते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स अगर आप में हैं तो फिर आप मट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेल्स और मार्केटिंग नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट आपकी है, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे एक क्लाइंट हैं, बड़े ज़बरदस्त कारपेंटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त वुड क्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन उनको बेचना नहीं आता। अब जब बेचना नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, तो सर वो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने मशवरा तो किया था लेकिन अभी अमल नहीं किया। जिस दिन वो अमल कर लेंगे मैं यकीन दिलाता हूं कि वो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा 9 दिसंबर को एक कोर्स भी आ रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर। अगर आपको भी इसके मसाइल हैं तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी आप इनसे राब्ता करें और राब्ता करके अपनी सीट बुक करवा लें और सेल्स एंड मार्केटिंग सीखें। क्योंकि अगर आप रिच डैड बनना चाहते हैं तो फिर आपको सेल्स आनी चाहिए, मार्केटिंग के टैक्टिक्स आने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये आते हैं तो तभी आप अपनी स्किल्स बेचेंगे ना, तभी अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे। प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी, आपकी सर्विसेज नहीं बिकेंगी तो माल कहाँ से आएगा? माल बनाना है तो सेल्स करनी है, सेल्स करनी है तो मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग होगी तो सेल्स होंगी। तो मेरा यकीन है कि उस कोर्स के बाद आपका ये मसला तो हल हो जाएगा। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग भी नाकाम हो जाते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने के लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं है। यही एक आइडिया है कि एक PhD है और एक 7-8 जमातें पढ़ा है, वो 7-8 जमातें पढ़ा बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स का मालिक है, जबकि PhD वाला सारी जिंदगी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहा। तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट भी लोग 5 वजूहात की वजह से नाकाम हो जाते हैं। पहला, वो फियर, डर उनके अंदर होता है। जैसे भी मैं बात कर रहा था कि फियर
اور greed. تو fear ہوتا ہے, fear ناکامی کا fear, کہ میں شروع کروں گا ناکام ہو جاؤں گا, میری دولت ضائع ہو جائے گی, میری سیونگ ختم ہو جائے گی, میرے بچے کیا کریں گے. بیکن نے اس کے لیے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ wives and children they are the hostages to the fortune, کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی, کیونکہ یہ بچے اور بیویاں ہیں یہ تو آپ کی لک کے, آپ کی خوش قسمتی کے دشمن ہیں according to him, because his idea is of utilitarian. پھر وہ کہتا ہے کہ married can never take bold steps, جو شادی شدہ ہوتے ہیں یہ کبھی بڑے اقدام نہیں لے سکتے, بڑے سٹیپس نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں شادی شدہ بندے سے کہیں یہ کر لو, کہتا ہے سر میں آج نہیں کر سکتا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, تو تیرا کیا بنے گا کالیا, کیا ہوگا جو بن رہا ہے یہی بنے گا. نمبر 2, cynicism, negative thoughts, یعنی کہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے ناکام ہونے کا سوچتے ہیں کہ بھیا اگر میں نے یہ شروع کر لیا تو میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا. بھئی کیوں نہیں سوچ لیتے کہ اگر تو کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا, کیونکہ یہ نیگیٹو سینسزم یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. نمبر 3, لیزینس. اب یہ لیزینس کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کام نہیں کرتا وہ نہیں, سب سے بڑی لیزینس کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کا تصور بدل جائے گا. سب سے بڑی لیزینس یہ ہے کہ میں مصروف بہت ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. اگر آپ ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں تو سر پھر یہ تیسری بڑی دشمن ہے کہ جو آپ اپنے اس کمفرٹ زون, اس فیئر کو نہیں آپ ٹال پاتے. کامیاب ہونے کا بھی ایک فیئر ہوتا ہے, اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ بھی ایک فیئر. نمبر 4, بیڈ ہیبٹس, یہ جو بری عادات ہیں, آج نہیں کل, ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد, میرے پاس کافی ہے, میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا, بس ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو مزید تکلیف نہیں دیکھ سکتا. میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک میں نے ویڈیو واچ کی, بڑی شاندار ویڈیو. ایک 65 سال کا آدمی جم میں ہے, ایک 65 سال کا آدمی بستر پہ ہے. These two are the choices, یہ ان کی زندگی کی اپنے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے ایک جم میں ہے, دوسرا بستر پر ہے. بستر والا ہاسپٹل جائے گا, جم والا زندگی میں انجوائے کرے گا. So choices are always yours, the way you choose life responds to you. اور اسی طرح نمبر 5, arrogance. کچھ لوگ وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن بہت کچھ جاننے کا ڈھونگ کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, بولتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں. میں اگر کسی کے سامنے یہ کہوں گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے تو میری انسلٹ ہو جائے گی, ہیپی برتھ ڈے ہو جائے گی, میں کیوں بتاؤں. وہ مانتے نہیں لیکن اصل میں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو پتہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے میں ان کو اپنی عزت کی کمی محسوس ہوتی ہے, وہ شیم فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایروگنس میں آ کر لوگوں کے سامنے اپنی وہ سمجھتے ہیں کہیں کلئی نہ کھل جائے, کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اسے نہیں آتا, جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ پور ڈیڈز کے لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر ساری زندگی ان کی جنریشنز بھی پور ڈیڈز کی جنریشنز کہلاتی ہیں. غریب لوگوں کا, مڈل کلاس لوگوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیوسکی. کہتے ہیں کہ ان کو دولت لگانا بڑا تکلیف دیتا ہے. ان کے پاس اگر 5 لاکھ لگ گئے, ان کو میرے 5 لاکھ لگ گئے, مر گئے, ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جاتے ہیں, پانی نہیں ان کو خل سے نیچے اترتا, روٹی بند کر دیتے ہیں, میرے 5 لاکھ لگ گئے, 5 لاکھ کسی جگہ اگر انہوں نے لگا دیے, ان کو یہ بڑا تکلیف دیتا ہے. ان کو یقین کرے پیسے کا آنا بھی خوشی نہیں دیتا جتنی تکلیف ان کو پیسے کے جانے سے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پیسہ لگاتے نہیں, بزنس کرتے نہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیف انویسٹمنٹ بینک میں ہے اور کہیں نہیں ہے, یا وہ جو ان کو تجوری میں رکھی ہے وہ رقم ان کی انویسٹمنٹ ہے, وہ ان کی سیونگ ہے, اس کے علاوہ کوئی رقم ان کی سیونگ نہیں ہے, اس لیے یہ کہیں کچھ لگانا نہیں چاہتے. اس طرح یہ غریب مائنڈ سیٹ ہی رہ جاتا ہے اور کبھی یہ رچ ڈیڈ بن نہیں پاتے. وجہ کیونکہ یہ پور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جیتے ہیں تو پور ڈیڈ کہلاتے. پھر کیوسکی یہ کہتا ہے کہ پور ڈیڈ یہ کہتا ہے I can't do this, جبکہ رچ ڈیڈ یہ کہتا ہے I can't afford it, یعنی کہ میں ایسا سوچنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ I can't do it, yes I can do it. یہ رچ ڈیڈ کی فلسفی ہوتی ہے, جبکہ پور ڈیڈ کہتا ہے I can't do it, میں یہ کر ہی نہیں سکتا, جبکہ رچ ڈیڈ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں اور میں ایسی سوچ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ یہ نہ سوچتا ہے نہ اس طرح کی سوچ کو اپنے دماغ میں آنے دیتا ہے, اور اس طرح جو پور ڈیڈ ہے وہ صرف یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ I can't do it. رچ کہتا ہے I can do it اور I can't afford it, میں ایسی سوچ افورڈ نہیں کر سکتا. اس طرح وہ آگے بڑھ جاتا. انویسٹمنٹ کے بارے میں کیوسکی یہ کہتا ہے کچھ لوگ اندھا دھند انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ کا آرٹ نہیں سیکھا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ایک بڑی مہنگی گاڑی لے کر اس پہ انجان ڈرائیور بٹھا دیتے ہیں, یعنی کہ ڈرائیور کو گاڑی نہیں چلانی آتی, ڈرائیو نہیں کرنا آتا, لیکن مہنگی گاڑی پہ بٹھا دیا تو کیا ہوگا بھائی, وہی برسٹ ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, کہیں ٹھس کر دے گا اس گاڑی کو, ٹھا کر دے گا, اور اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ کی ٹھا ہو جائے گی,
ठुस ठा करवानी है तो फिर ऐसा कीजिए। वो कहता है सबसे पहले फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कीजिए, सीखिए कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वो कहते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट अपनी ज़ात पे करो, सीखो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है, फाइनेंशियल विजडम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कैश फ्लो क्या है, कैसे चीज़ों को मैंने मैनेज करना है। अगर आप ये सीखते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सकती है। क्योंकि ये बताता है कि दौलत किन लोगों से दूर भागती है। वो कहता है लोग अपनी जहालत, कम इल्मी और हट धर्मी की वजह से पीछे रह जाते हैं, वरना हर तरफ सोना बिखरा है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर तरफ गोल्ड, गोल्ड माइंस हैं। और इसके लिए आपको देखिए ये आम आंखों से नजर नहीं आती। क्योंकि की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं ये आम आंखों से आपको नजर नहीं आएंगी, इसके लिए आपको दिमाग की आंखें चाहिए, दिल की आंख चाहिए, हौसला चाहिए, फिर ये चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़, ये गोल्ड माइंस आपको तब नज़र आएंगी। और गोल्ड माइंस देखने के लिए आपको दिमाग की बत्तियां खोलनी पड़ेंगी, या रोशन करनी पड़ेंगी, वो दरीचे खोलने पड़ेंगे। मैं आपके वो दरीचे खोल रहा हूँ, आप इनको सुनिए, आपके दिमाग के बंद दरीचे खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी बत्तियां रोशन होना शुरू हो जाएंगी और आपको अल्टीमेटली वो गोल्डन माइंस नज़र आना शुरू होंगी। फिर जो एक गोल्डन माइन है उसमें दाखिल हो जाएं और कमाल कर देंगे आप, सारा गोल्ड आपका होगा, आप छा जाएंगे, यकीन करें। अब क्योंकि इस मसले को भी हल करता है कि इन्वेस्टमेंट करनी कहां पे चाहिए। तो वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, फिर आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, नोट्स में, रॉयल्टी, म्यूजिक वगैरह में, स्क्रिप्ट्स में और पेटेंट फार्मूलाज में, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने बना दी, आपने स्क्रिप्ट लिख दिया, उसकी रॉयल्टी आपको आती रहती है, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि आपके लिए पैसिव इनकम का काम करें, जहां पे आपको काम ना करना पड़े। वंस डन इज ऑलवेज डन, एक बार कर दिया बस हमेशा के लिए वो चलता रहे, तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि ये कहता है कि अमीर और गरीब माइंडसेट में फ़र्क ये होता है कि अमीर पहले नॉलेज खरीदता है, स्किल्स खरीदता है, पहले वो एसेट्स खरीदता है, जबकि गरीब पहले लायबिलिटीज़ खरीदता है। आप जिस भी नए नौ दौलतियों को देखेंगे सबसे पहले वो गाड़ी खरीदेगा, बहुत अच्छा घर खरीदेगा, क्योंकि हमारा मसला ये है, हम साइकोलॉजिकली इन चीज़ों की कोशिश करते रहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास, जो चीज़ नहीं है ना वही खरीदनी है ना, तो हम ये कोशिश करते रहते हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये चीज़ें हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाती हैं। देखिए नया घर खरीदा, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ आपके ऊपर लायबिलिटी, गाड़ी खरीदी सब कुछ लायबिलिटी है। क्योंकि ये कहता है कभी नई गाड़ी ना खरीदें, क्या करें 3 साल पुरानी गाड़ी खरीदें, क्योंकि जैसे ही आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको 25% फौरी तौर पे नुकसान हो जाएगा। नया मोबाइल लोगे, डब्बा पैक लोगे, बॉक्स आप ओपन करोगे, 25% डाउन हो जाएगा। ये 25% तो आपने अभी डाउन कर लिया है ना, तो आगे जाके क्या बनेगा। तो वो कहता है कि आपका एक एक रुपया आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास 4 एरियाज हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कहते सिंपल, आपको सिंपल मैथ्स आनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किन चीज़ों को समझ होनी चाहिए, मैं किन चीज़ों पर अमल करूँ तो मैं जमा प्लस, ज़रब माइनस तकसीम कर सकूं। उसके बाद कॉमन सेंस के मार्केट में क्या है, कहां फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां से वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट जहां से आपको फायदा कम होगा। दूसरी रिस्की इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जहां से आपको फायदा ज्यादा होगा। मिसाल ले लें, बैंक में पैसे रखेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट है, कम रेशो आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, रिस्की है लेकिन उसकी परसेंटेज भी उतनी ही ज्यादा आपको मिलेगी। नंबर 3 वो कहता है कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, चूंकि मार्केट रिसर्च कर सकेगा, ट्रेंड्स को समझ सकेगा, गैप को समझ सकेगा, तो तभी कामयाब होगा। नंबर 4 लॉज का पता होना चाहिए। यहां पे लोगों को इन लॉज का तो पता होता है, लॉज का पता नहीं होता। लॉज समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो लॉज को जरूर समझें कि कौन कौन सी आपकी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी आपके राइट्स है। अगर राइट्स एंड ड्यूटीज पता चल जाती है तो तभी आपके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी आसान हो जाती है, आप इसमें मजीद ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि का मानना है कि हम सब में ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन शर्त यह है कि उस ग्रोथ पोटेंशियल को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, उससे कितना फायदा लेते हैं। वो कहता है सिर्फ पोटेंशियल काफी नहीं है, टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है, आप में हौसला हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप उस पोटेंशियल से काम ले सकें। बेशुमार टैलेंटेड लोग हैं जो कि अपनी टैलेंट को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते क्योंकि उनमें हौसला नहीं है, तो हौसला होना भी बड़ा जरूरी है। फिर क्योंकि नौजवानों को बड़ी जबरदस्त नसीहत करता है, कहता है गेम देखो, गेम में 2 लोग खेलते हैं, एक हारता है। जहां भी जाओगे जिंदगी एक गेम है, या तो आप जीतोगे या फिर हारोगे, तो फिर हार के लिए और जीत के लिए हौसले की जरूरत है, डाइव इन करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ
آپ جہاں جاؤ گے جیتو گے تب بھی سیکھو گے، ہارو گے تب بھی سیکھو گے۔ سیکھو اور آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ زندگی ہم سب کو موقع دیتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو موقع کے لیے تیار ہوتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، باقی سب ناکام رہ جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کو اگر ہم قصہ مختصر کی طرف لے کے جائیں تو کیوساکی یہ کہتا ہے کہ جو پور ڈیڈ ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ رچ ڈیڈ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کام کریں، کیونکہ یہ رقم وہ چیز ہے، یہ آپ کے ایسٹس وہ چیز ہیں جو آپ کی جنریشنز کو سرو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو سرو کیے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ڈریم نہیں ہے، تو پھر کوئی آئے گا وہ آپ کو ہائر کرے گا اور اپنے ڈریمز پورے کرے گا، اور الٹیمیٹلی آپ صرف لوگوں کے لیے کام کرتے رہ جائیں گے۔ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کی آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کون کون سے پوائنٹس آپ کو اچھے لگے، یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید سمریز کی بڑی ریکویسٹ آ رہی ہیں، ہم اچھے اچھے ریویوز آپ کے لیے انشاءاللہ لے کے آتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ وہ حوصلہ افزائی آپ کے کمنٹس ہیں، آپ کی لائک کرنا، آپ کا سبسکرائب کرنا، لوگوں سے شیئر کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے میں اور میری ٹیم آپ کی بڑی مشکور ہے۔ سپورٹ کرتے رہیے، لائف چینجرز کا حصہ بنیے۔ اس مہم کو، کیمپین کو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم نیکسٹ منتھ تک انشاءاللہ اس چینل پر 1 لاکھ سبسکرائبرز لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے اور انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کر کے اپنے ان 1 لاکھ لوگوں کو جو ہماری فیملی کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ یہ فائنینشیل انٹیلیجنس، بزنس ڈیولپمنٹ، بزنس مائنڈ سیٹ اور لائف سکسیس کے لیے ہم پوری سپورٹ کریں گے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے کورسز میں آنا چاہ رہے ہیں تو کورسز اناؤنس ہوتے رہتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ سیلز اور مارکیٹنگ والے کورس میں آنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سیلز کی وہ وزڈم سکھائیں گے جو پوری دنیا میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ، سی یو انشاءاللہ in the next session.